ए फलक के चांद हमने भी चांद देखे हैं, तुम में तो वो दाग है हमने प्रिंसीपल खटकड़ वर्गे वे दाग देखे हैं, वे दाग देखे हैं। अज थानू सच्ची सुची रूह दे मालक प्रिंसीपल अमरजीत खटकड़ जिन्हां ने हर एक सोच छोटी तो उठ के एक बहुत ਵੱਡੀ सोच वाल कदम ਵਧਾਇਆ और प्रिंसीपल होने दे नाल नाल उन्हां ने समाजिक खेत्र दे विच भी अहम किरदार अदा किया और लायंस क्लब नूं भी ज्वाइन किया उन्होंने। उस तो अलावा साल दे विच जिहड़ियां उन्हां नूं 12 तनख्वाहां मिलदियां उस दे विचों भी एक तनख्वाह स्कूल दे बच्चियां दे लई समर्पित करदे ने। आओ तुहाडे नाल गल कराने हाँ प्रिंसीपल अमरजीत सिंह खटकड़ जी दे नाल। खटकड़ साहब तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया जी, NKN TV बहुत बहुत शुक्रिया जी NKN TV ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। खटकड़ साहब ਤੁਸੀਂ प्रिंसीपल सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल मुकंदपुर तो हो, इस दे नाल नाल तुसीं समाज सेवा के खेत्र दे विच लायंस क्लब नूं ज्वाइन किया, वो किस समय ते कीता ते किस भावना नूं लैके कीता? देखो जी, लायंस क्लब मुकंदपुर का जिहड़ा जन्म आ वो 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। मैं 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ बतौर ਲੈਕਚਰਰ इंग्लिश सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल मुकंदपुर ज्वाइन किया सी। उस वेला मेरे नाल मेरे कुछ साथी जिहदे विच साडे एक मास्टर जी बहुत ही सत्कारयोग सरदार बलवीर सिंह बसरा जी सन, जो कि लायंस क्लब मुकंदपुर के मैंबर सन। उस तो बाद साडे वड्डे वीर बहुत ही सत्कारयोग स्वर्गवासी लायन डॉक्टर बचन सिंह जी बैंस, ਜਿਹੜੇ कि अक्सर अपन स्टेजा के उपर प्रोग्रामां ते मैनू स्टेज सैकटरी के तौर पर लैके जाया करते सी। एक दिन उन्हें मैनू कहा भी तैनू हर एक फंक्शन ते तू साडे आउणा, क्यों ना तू पक्के तौर पर साडा मैंबर बन जा। सो उन्हां दी प्रेरणा सदका मैं 2004 दे विच लायंस क्लब मुकंदपुर का रैगूलर मैंबर बनया जी। 2004 दे विच तुसीं फुली ज्वाइन कर लिया लायंस क्लब नूं। बिल्कुल। उस तो बाद तुसीं क्लब के प्रैजीडेंट भी बने, इस तो उपरले अहुदियां ते भी रहे और तुसीं किहड़े नेक कारज लायंस क्लब मैंबर होने के नाते तुसीं कीते, किहड़े वड्डे कारज तुसीं कीते? भनौर साहब, सब तो वड्डी गल ये है भी तुसीं जदों लायंस क्लब दे मैंबर बनते हो, ये तुहाडे लई एक सच्चा सुच्चा अहुदा और तुसीं इंटरनैशनल लैवल दे तुहाडी एक पहचान बन जाती है। ये तुहाडी सब तो वड्डी प्राप्ति हुंदी है। सब तो वड्डी संतुष्टि तो आदमी नूं उदों मिल जाती है कि जदों तुसीं दुनिया की एड्डी वड्डी संस्था जिहदे 15 लाख के करीब मैंबर है तुसीं उहदे जिहड़े मैंबर बन जाते हो। दूसरी गल कि ये जिहड़ी लायंस क्लब आ ये पूरे तौर पर समाज नूं समर्पित है और जदों असीं समाज की सेवा करते हैं डायरैक्ट और इनडायरैक्ट वे दे नाल साडे मन नूं एक सुकून मिलता कि मैं अपने समाज के लिए कुछ किया, इन्हां गरीब लोगों लिए किया। और लायंस क्लब मुकंदपुर ने बहुत बड़े बड़े प्रोजैक्ट असीं करते आ रहे हैं, जिहदे विच प्रमुख तौर पर साडा जिहड़ा मैगा प्रोजैक्ट आ वो आई ऑपरेशन चैकअप कैंप का हैगा कि मैं 2004 तो लैके हुण तक असी मेरे ख्याल लगभग हरेक साल ही असी आई ऑपरेशन चैकअप कैंप करते हैं और वो लोग ਜਿਹੜੇ बिल्कुल घरों गरीब आ अपना ऑपरेशन करा ही नहीं सकते, घर दे विच बिल्कुल अंधे बैठे आ, उन्होंने सहारे की लोड़ आ। जदों उन्होंने अखां वापस मिल जांदियां तां वो वड्डी सब तो वड्डी माण वाली और खुशी वाली गल हुंदी है कि वो बंदा जिहड़ा एक नेत्रहीन आ अपाहज आ उन्होंने अखां प्राप्त हो गईयां। ये सेवा सब तो वड्डी सेवा जी। जिस तरीके तुसीं स्कूल दे विच प्रिंसीपल हो, उस दे नाल तुहाडे अधीन काफ़ी टीचर है और करीब 2000 बच्चा भी है, जिहड़ी ये सेवा आ ये उस तो हट के सेवा लायंस क्लब की, वो कदी तुहानूं इहदे विच डिस्टर्बेंस तो नहीं आई? नहीं जी नहीं, क्योंकि ये साडा जिहड़ा फील्ड आ लायंस क्लब का उहदे विच साडे बहुत सारे इशू आ जिहड़े कि साडे बच्चों नाल रिलेटेड है, क्योंकि साडे बच्चों नूं भी इहदे नाल बहुत सारा फायदा हुंदा।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਨਰਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੈਂਪ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਮੰਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੀਮੀਆ ਚੈੱਕਅਪ ਕੈਂਪ ਲਾਈਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਡੈਂਟਲ ਚੈੱਕਅਪ ਕੈਂਪ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ 26 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 26 ਸਤੰਬਰ ਸਿਵਾਏ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੇਕ ਕੱਟੋ ਜੇ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਲੈਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਡੈਂਟਲ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਉਣਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੇਸਟ ਔਰ ਇੱਕ ਬਰਸ਼ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਡਾਕਟਰਸ ਟੀਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਮੁਕੰਦਪੁਰ ਦੀ ਟੀਮ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਟੀਮ ਭੇਜਦੇ ਆ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਬੜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਹਮਸਫਰ ਦਾ ਸਾਥ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕਦੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਆ ਉਹ ਲੈਕਚਰਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਵਾਈਫ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਘਰ ਸਾਂਭਣਾ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਘਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਈਫ ਨੇ ਸਾਂਭਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੁਖੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇਚਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਲਾਇਨਜ਼ ਕਲੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ? ਕੋਈ ਬਨੋਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ 5 ਵਾਰ ਲਾਇਨਜ਼ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ 2 ਵਾਰ। ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਆ। ਐਤਕੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਈ ਆ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਨ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਆ, ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰੋਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਨਜ਼ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਲਾਇਨਜ਼ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ UN ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲਾਇਨਜ਼ ਕਲੱਬ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਗਾ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੇਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਠਲਾਵੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ? ਭਨੋਟ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕਰੋਪ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪੜਾਵਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ SDM ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਗੌਤਮ ਜੈਨ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੌਤਮ ਜੈਨ ਜੀ IAS, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਲਾਈਆਂ ਔਰ 26 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪੜਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਡਰ ਸੀ, ਸਹਿਮ ਸੀ ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪੜਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ ਉਹ ਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ, ਅੱਜ ਵੀ ਡਰ ਨਿਰੰਤਰ ਹੈ। ਲੋਕ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਘੱਟ ਸੀ, ਡਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਘੱਟ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ ਜੀ। 2 ਮਹੀਨੇ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੰਗਾ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸੰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵਧਾਈਏ
ਔਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈਏ ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ ਵੈਸਣ ਪਾਈਏ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੋ ਮਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਔਰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੈ ਇਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਸਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ ਖਟਕੜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਨਿਰੰਤਰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ NKN TV, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਰਮਾਨ ਉੜਾਪੜ ਦੇ ਨਾਲ।